समस्त उद्धारकर्ता रक्षाकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर नमस्कार जनावि। प्रिय माने आज आम शिखा आलोचना करने सुसमाचार मार्क लिखित सुसमाचार आज आम शिखा। प्रिय माने मार्क किए आम जानवर अच्छे। मार्क लिखित सुसमाचार प्रथमे आम मार्क किए जानवर अच्छे। एक सुसमाचार प्रचारक 4 जन द्वारा पवित्र आत्मा एक सुसमाचार लेखाइले। 4 जन द्वारा एक सुसमाचार लेखाइले। सेमानकर उद्देश्य भिन्न भिन्न आम देखि था। माथ्यू लिखित सुसमाचार इतिपूर्व आम शिक्षा कलु। माथ्यू जीशुख्रीष्ट विषय जिहुदी मानू क्यों प्रकार से जीशुख्रीष्ट विषय कहवा निमंते चेष्टा कले आम देखिलु। अनेक माथ्यू अनेक उपदेश ख्रीष्टर अनेक प्रसंग से जिहुदी मानू कहवा परी माथ्यू लिखित सुसमाचार आम देखिलु। माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय ए अध्याय गुड़िक जीशुख्रीष्ट उपदेश प्रसंग उपर अधिक रूपे माथ्यू फोकस करने पर आम देखिलु। आहरी कौन कहले भाववादी मानकर भाववाणी ख्रीष्ट ही मसीह कही से कहवा पर आम देखिलु। भाववादी भाववाणी सब सफल है कही से समस्त भाववादी माने कही भाववाणी से लेखिबा परी माथ्यू लिखित सुसमाचार आम आलोचना कलु। माथ्यू लिखित सुसमाचार आहरी 13 अध्याय दृष्टांत गुड़िक विषय से लेखिबा परी आम देखिलु। अनेक दृष्टांत गुड़िक विषय माथ्यू लिखिले। 13 अध्याय स्वर्गराज्य संबंधी दृष्टांत गुड़िक से लेखिले। किंतु आज आम सम्मुखें मार्क लिखित सुसमाचार अच्छी। मार्क लिखित सुसमाचार मार्क किए आम जानिबा। मार्क किए जानी ताहा मन रखी आम एक सुसमाचार यह पढ़िले आम समस्त विषय जानीपर एवं बुझीपर। मार्क किए तांको विषय को परिचय आम प्रथमे जानिबा। मार्क किए कई बाइबल आम आलोचना कले। एक मार्क लिखित सुसमाचार से लेखिले। मार्क तांकर आउ एक अन्य नाम मध्य बाइबल आम देखि था। मार्क कहले जोहन। मार्कंकर अन्य नाम जोहन। कह माने प्रेरित मानक कार्यर विवरण 12 अध्याय 12 पद से प्रकार प्रेरित मानक कार्यर विवरण 13 अध्याय 13 पद आम देखि था। मार्कंक विषय मार्कंकर अन्य नाम जोहन कहे। आहरी गोटे विषय कौन कहले मार्क 12 जन प्रेरित माने अछंती सेमानक मध्यरु जणे नुहंती ए मार्क। सेमानक मध्यरु जणे नुहंती ए मार्क। 12 जन शिष्य माने 12 जन प्रेरित माने सेमानक मध्यरु मार्क जणे नाहंती। मार्क सेमानक मध्यरे नाहंती किंतु जीसु को से जानती। जीसु को से देखिछंती। मार्क तांकर आउ एक नाम जोहन कहि मध्ये माने देखिलु। आउर यहाँ विषय परिचय कौन कहले मार्क को माँ को नाम विषय लिखित होइछि। प्रेरित पुस्तक 12 अध्याय 12 पदरे मार्क को माँ को नाम होछि मरियम। मार्क को माँ को नाम होछि मरियम। और ये मार्क को विषय मैंने देखिले एमाने जेरूसलम नगर निवासी। मार्क क्यों स्थान निवासी जेरूसलम नगर निवासी। जेरूसलम रे एमानकर एक बड़ गृह मध्य रही। एक बड़ घर अच्छे एमानकर बड़ घर एमानकर अच्छी जेरूसलम रे। प्रथम शताब्दी रे मंडली लोक माने मंडली समस्ते एकत्रित भाव सहभागिता रूपे एक मार्कंक घरे से माने समागम एकत्रित होबार समस्ते सहभागिता उपस्थित होगा पर आम देखि था। आहरी मार्कंक विषय आम देखिले। मार्कंक विषय आम देखिले पितर एमानक सुपरिचित। पितर
ମାର୍କଙ୍କୁ ସୁପରିଚିତ, ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସୁପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ କହିଲେ? ପିତର। ପିତର ଏମାନଙ୍କର ସୁପରିଚିତ। କିପରି କହିଲେ? ମାର୍କଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନେବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ ଜନ୍ମ ଦେବା ପିତା ରୂପେ ପିତର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଦେବା ପିତା ରୂପେ ପିତର ମାର୍କଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିବେ। ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 5:13 ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖୁ। ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 5:13। ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 5:13। ପିତର ମାର୍କଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିବା ବିଷୟ, ତୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମନୋନୀତ ବାବିଲୋନସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ମୋହର ପୁତ୍ର ମାର୍କ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପିତର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାର୍କଙ୍କ ବିଷୟରେ? ମୋର ପୁତ୍ର ମାର୍କ କହନ୍ତି ପିତର। ଆହୁରି ମାର୍କଙ୍କ ମହାନତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଦେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବାଇବେଲର ନୂତନ ନିୟମର ଚରିତ୍ରରେ ଥିବା ମହାନ ରୂପେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ମାର୍କ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମାର୍କଙ୍କ ମହାନତା ଆଲୋଚନା କଲେ, ମାର୍କ କିଏ, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଶିଖୁଛେ, ମାର୍କଙ୍କ ମହାନତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିବାକୁ ହେଲେ, ବାଇବେଲର ନୂତନ ନିୟମର ଚରିତ୍ରରେ ମହାନ ରୂପେ ଖ୍ୟାତ, ମହାନ ରୂପେ ଗଣିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିବା ମହାନ ଅନୁଭବ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍କ। ଏଥିପୂର୍ବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପିତରଙ୍କ ସହ, ପିତର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ପୁତ୍ର ମାର୍କ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପିତରଙ୍କ ସହ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ମାର୍କ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ବର୍ଣ୍ଣବା ମାନେ ଜାଣୁ, ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଅନୁଭବ ମାର୍କଙ୍କର ଅଛି। ଆହୁରି ତାଙ୍କର ମହାନତା ଚିନ୍ତା କଲେ, ପାଉଲଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହକର୍ମୀ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାନ ରୂପେ ଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଅନୁଭବ ମାର୍କଙ୍କୁ ଥିବା ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆହୁରି କ'ଣ କହିଲେ, ପାଉଲ ମାର୍କଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର 4:11। ପାଉଲ ମାର୍କଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର 4:11। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖୁ। ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର 4:11। କେବଳ ଲୁକ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମାର୍କଙ୍କୁ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଆସ, କାରଣ ମୋର ସେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଉପକାରୀ। ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପାଉଲ ପତ୍ର ଲେଖି କହୁଛନ୍ତି। ପାଉଲ ଏ ପତ୍ର କେବେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ? ଆପଣା ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେ ରୋମରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି କାରାଗାରରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷରେ ନେର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ମାନେ ଜୀବନର ମରଣ ପୂର୍ବେ, ଶେଷ ପୂର୍ବେ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ରିକା ଏହା। এই ପତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତିମୋଥୀଙ୍କୁ, ମାର୍କଙ୍କୁ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଆସ, କାରଣ ମୋର ସେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଉପକାରୀ। କେବଳ ଲୁକ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତିମୋଥୀ ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମୋ ସହିତ ଲୁକ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆସିଲା ବେଳେ ତୁମ ସହିତ ମାର୍କଙ୍କୁ ଆଣ। କାହିଁକି ମାର୍କଙ୍କୁ ଆଣିବାର ଅଛି? ମାର୍କ ମୋ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ। ସେଇ ଉପକାରୀ ମୋ ସେବା ନିମନ୍ତେ। କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କ। ପାଉଲ ହିଁ ମାର୍କଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଉପକାରୀ। ତେଣୁ ମୋ ସହିତ ଲୁକ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ତୁମେ ମାର୍କକୁ ଆଣ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମାର୍କ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେବକ ରୂପେ ମାର୍କ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମାର୍କଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏକ ସମୟରେ ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣବା ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାରେ ପାଉଲ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣବା ଯିବା ବେଳେ ମାର୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ। ମାର୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରାରେ ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କୁ କହିବେ ଆମେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣବା କ'ଣ କହିବେ? ମାର୍କଙ୍କୁ ଧରିକି ଯିବା, ମାର୍କଙ୍କୁ ଧରିକି ଯିବା କହିବେ। ତେଣୁ ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣବା ମଧ୍ୟରେ ମାର୍କଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ, ମାର୍କଙ୍କ ହେତୁ ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଘଟିବା ପରି ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ତେଣୁ ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣବା ମାର୍କଙ୍କୁ ଧରି କୁପ୍ରାକୁ ଯିବେ, ମାର୍କଙ୍କୁ ଧରି ବର୍ଣ୍ଣବା କୁପ୍ରାକୁ ଯିବେ। ମାନେ ଏକ ସମୟରେ ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣବା ଉଭୟ ବିବାଦର କାରଣ ହୋଇଥିବା ମାର୍କ, ସେଇ ମାର୍କଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶେଷରେ ପାଉଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତିମୋଥୀ ତୁମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଶୀଘ୍ର ମାର୍କଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସ, ସେ ମୋର ସେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଉପକାରୀ। ମାନେ ମାର୍କ ଆପଣ ଜୀବନରେ କେଡ଼େ ମହାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ହାସଲ କଲେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମାର୍କ ହିଁ ମୋ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ। ମାନେ କେଡ଼େ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ହାସଲ କଲେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରେଇଲା ବେଳେ। ଏକ ମାର୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କ କିଏ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କହି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମାର୍କ କିଏ କହିଲେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ମାର୍କ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ବିଷୟରେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏଇ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଲେଖିଲେ, ମାର୍କ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ, ମାର୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ମାର୍କଙ୍କୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ? ମାର୍କ ସୁସମାଚାର ଲେଖିବା ପାଇଁ ମାର୍କଙ୍କୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ? ପିତର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ପିତର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। କାରଣ ମାର୍କ ପ୍ରେରିତ 12 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍କ ନାହାନ୍ତି, ପିତର ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମାର୍କଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଲେଖିବାରେ। କିନ୍ତୁ ମାର୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁସମାଚାର ଥିବା ବିଷୟ ଲେଖୁଥିବେ କହିଲେ, ସିଧାସଳଖ ସେ ହିଁ ସେଠାରେ ରହି ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଲେଖୁଥିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ମାର୍କ ଲେଖିବା ପରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ଦେଖିବା କି ଏକ ବାକ୍ୟ, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ। ସେ ପୁନର୍ବାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାହାଙ୍କ ଛାମରେ ଜାନୁ ପାତି ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ହେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖରେ ରହି ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ପୁନର୍ବାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଜାନୁ ପାତି, ଜଣେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ ସାମୁରେ ଜାନୁ ପାତି, ମାନେ ଜଣେ ପାଖରେ ରହି ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ମାର୍କ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାର୍କ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସବୁ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାର୍କ ନୁହନ୍ତି। କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଜଣେ ମାର୍କଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଇବାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ହିଁ ମାର୍କ ଏ ସୁସମାଚାରରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖିବାର ଅଛି। ସେ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ପ୍ରତି ନିମିଷରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଜଣାଇଥିବେ ମାର୍କଙ୍କୁ? ପିତର। ଏଥିପୂର୍ବେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ନା, ପିତର ମାର୍କଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଲେ? ମୋର ପୁତ୍ର ମାର୍କ, ମୋର ପୁତ୍ର ମାର୍କ। ମାନେ ପିତର ଏବଂ ମାର୍କ ଉଭୟ ମିଶି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ଉଭୟ ମିଶି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ପିତରଙ୍କ ଠାରୁ ମାର୍କ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପାଇଲେ, ଅନେକ ବିଷୟ ସେ ଜାଣିଲେ। ସେ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ପାଖରେ ରହି ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ସୁସମାଚାରରେ ଲେଖିବା ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଣୁ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର ଲେଖକ ମାର୍କ ହିଁ ଲେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଲେଖିଲେ? ପିତରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ପିତର ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ପିତରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଲେଖିଲେ, ପିତରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ପିତରଙ୍କ ସୁସମାଚାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ପିତରଙ୍କ ସୁସମାଚାର କହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରିୟମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏକ 4ଟି ସୁସମାଚାର ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ, ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ, ଯୋହନ। ଏ 4ଟି ସୁସମାଚାରରେ
এই ଚାରୋଟି ସୁସମାଚାର ପତ୍ର ଏ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଥମେ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର କ'ଣ କହିଲେ? ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ହୁଏତ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଥମେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। କେତେବେଳେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 55 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 60 ଶତାବ୍ଦୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 55ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 60 ଶତାବ୍ଦୀ ଏହି ସମୟରେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର କହି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କିଏ ଲେଖିଲେ କହିଲେ? ଆମେ ମାର୍କ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କଙ୍କ ବିଷୟକ ପରିଚୟ। ଆହୁରି କ'ଣ କହିଲେ? ମାର୍କ ଲେଖିଲେ କହି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ସେ କେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 55ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 60 ଶତାବ୍ଦୀ ଏହି ସମୟରେ ସେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଲେଖିଲେ କହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ମାର୍କ ଏ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଭାବିଲେ? ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହିବା ଭାବିଲେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଶିଖିଲା ବେଳେ। ଏବେ ଏକ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଶିଖିଲା ବେଳେ ମାର୍କ এই ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଭାବିଲେ? କ'ଣ କହିବେ ଭାବିଲେ? ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାରର ଆରମ୍ଭ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାରର ଆରମ୍ଭ। ଆମମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ କହି ସେମାନେ ଲେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କ ସିଧାସଳଖ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାରର ଆରମ୍ଭ। ମାର୍କ କାହିଁକି ଏହି ପ୍ରକାର କହିଲେ? ମାଥ୍ୟୁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲେଖିଲେ, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ କହି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଠାରେ ମାର୍କ କେଉଁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ? ଜିହୁଦୀ ହୋଇନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାର୍କ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଜିହୁଦୀ ହୋଇନଥିବା ବିଜାତି ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲେଖିଥିବା ସୁସମାଚାର ହେଉଛି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲିଖିତ ହୋଇନାହିଁ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଜିହୁଦୀ ହୋଇନଥିବା ବିଜାତିରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ହେଉଛି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର। କିପରି କହିପାରିବା? ଲିଖିତ ବିଧାନ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆମମାନେ ଜାଣିଥାଉ। ଲିଖିତ ବିଧାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଏହା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଏହା ଜିହୁଦୀ ହୋଇନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କହି ଏ ସୁସମାଚାର ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବ୍ରି ଆରାମିକ ଉଭୟ ଭାଷାରେ କଥା କହୁଥିଲେ। ଜିହୁଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବ୍ରି ଆରାମିକ ଏ ଦୁଇ ଭାଷା ସେମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏବ୍ରି ଆରାମିକ କହୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏକ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆରାମିକ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆରାମିକ ପଦ ଦେଖାଯାଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ଲେଖିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଆରାମିକ ପଦ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ସୁସମାଚାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ସେଠାରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟକ ତାଲିକା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଥିବ। ସେଠାରେ କହୁ ଯୋହନ ଯାକୋବଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିବେ। ଯୋହନ ଯାକୋବଙ୍କ ବିଷୟରେ କହି ବିନେରୀ ଘୋଷ, ଯୋହନ ଯାକୋବଙ୍କ ବିଷୟରେ କହି ବିନେରୀ ଘୋଷ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘନାଦର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଉପନାମ ଦେଲେ। ମେଘନାଦର ପୁତ୍ର ବିନେରୀ ଘୋଷ କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ଅର୍ଥ କହିଲେ କ'ଣ? ମେଘନାଦର ପୁତ୍ର କହି ସେ ପ୍ରକାର ଆରାମିକ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ
आरामिक पद गुड़िक तोहर अर्थ सांगे सांगे कहवा पर माथि लिखित सुसमाचार सारा आम मैंने देखी था। से प्रकार 5 अध्याय 41 पद आम मैंने देखिले से पिलार हाथ धरी ताकू कहले टली थाकुम अर्थात आग बालिका मु तोते कहूँ उठ। कौन कहले आग बालिका मु तोते कहूँ उठ टली थाकुम अर्थात मु तोते कहूँ उठ। से प्रकार माने जड़े काल कना व्यक्ति को सुस्थ कला बेले कौन कहे इपथ पिटी जा इपथ अर्थ पिटी जा। से प्रकार एलोही लामा सबक्तानी गलगता ये समस्त आरामिक पद गुड़िक संगे संगे तार अर्थ कहते जिहुदी मान निमंत आए अर्थ कहबार आवश्यकता कौन अच्छी आलोचना करंतु। एबे पर्यंत समस्त विषय कहीं कहूँ कहले मार्क लिखित सुसमाचार जिहुदी हो नथिबा लोक मानक निमंते कहवा निमंते। तेणु ए समस्त आरामिक पद एवं तई संगे संगे तोर अर्थ देवा परे आमने देखि था। तेणु आउ एक विषय जिहुदी मानकर संप्रदाय रही से सब एटारे विशेष रूपे वर्णना करी आम देखा जाए। विशेष रूपे जिहुदी मानकर संप्रदाय को सविवरणी सहकारे वर्णना करी बुझाउथिबे वर्णना करी कहउथिबे। मार्क लिखित सुसमाचार यह जिहुदी मानक निमंते नुहे कोई बुझिबा निमंते आम माने मार्क लिखित सुसमाचार 7 अध्याय प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद चतुर्थ पद माने देखि पारिले यह जिहुदी मानक निमंते नुहे जिहुदी मानक परंपरा से रीतिनीति विषय से कहउथिबे। परे पारुसी माने और जेरुसालेम आसीथिबा केतक शास्त्री तांको निकट रे एकत्र हेले सेमाने तांको शिष्य मानक मध्यरु केतेकଙ୍କୁ असुचि अर्थात अधुआ हाथ में खाइबार देखिले। पारुसी माने और समस्त जिहुदी लोक प्राचीन मानक परंपरागत रीतिनीति पालन करी भल रूपे हाथ न धोइले भोजन करती ना। पुणी हाट बजार आसी निज निज उपरे पानी न छिंचिले खाती ना। आ गिना डाल पितलर पात्र गुड़िक फाणी रे बुड़ाई धोइबा इत्यादि अन्य अनेक रीतिनीति पालन करने निमंते से माने आदेश प्राप्त होती। जिहुदी मानकर रीतिनीति जिहुदी मानकर शिष्टाचार कहवा पछरे कारण कौन यह विजाति मानक निमंते कहते। तेणु एम शिष्टाचार एम संप्रदाय ए प्रकार कोई विवरणी दे कहवा पर मैंने देखि था। तेणु एबे पर्यंत कहुआ विषय आहरी आम बुझा आहरी यह विजाति मानक निमंते सुसमाचार लेखिले कही जानिबा निमंते आउ एक विषय मैंने आलोचना करवा। माथि लिखित सुसमाचार रे से कौन कहले अब्राहम को पुत्र दाऊद को पुत्र कही अब्राहम को नाम उच्चारण कले दाऊद को नाम उच्चारण कले राजा मान विषय कहले से मैंने बुझिले। किंतु एठारे मैंने देखिले अब्राहम को नाम कहले नचेत दाऊद को नाम उच्चारण कले नचेत राजा मानकर नाम राजा मान विषय कहले विजाति माने जानी पारिबे कि अब्राहम को विषय कहले अब्राहम को से किपरि जानिबे दाऊद को विषय कहले दाऊद को विषय से किपरि जानिबे राजा मान विषय कहले राजा मान विषय से किपरि जानिबे। सेमानक निकट रे अब्राहम को विषय कहले भी दाऊद को विषय कहले भी राजा मान विषय कहले भी किछि लाभ नाय। तेणु तेणु से कौन कहते मार्क लिखित सुसमाचार प्रथम अध्याय प्रथम पदरे ईश्वर को पुत्र जीशुख्रीष्ट को सुसमाचार ईश्वर को पुत्र जीशुख्रीष्ट को सुसमाचार कहीकि कहले ईश्वर को पुत्र कह मार्क कहीं आरंभ कले कहले सेमानक निकट रे अब्राहम को संतान दाऊद को संतान जीशुख्रीष्ट को वंशावली कहले से बुझे ना से जीशु को जानवे ना। से जदि जिहुदी मानक निमंते कही था से प्रकार कही था अब्राहम को संतान दाऊद को संतान जीशुख्रीष्ट कहले जिहुदी माने बुझीजे किंतु मैंने विजाति माने एमानकु केउ प्रकार कहिबार अछि। तेणु से ए प्रकार आरंभ कले ईश्वर को पुत्र जीशुख्रीष्ट कहले ईश्वर को पुत्र जीशुख्रीष्ट कहले विजाति माने बुझिबे कि हाँ प्रिय माने ईश्वर को पुत्र जीशु कहले विजाति माने बुझंती विजाति माने जानती कहबा पाए
आमने जानू से रोमान गवर्नर रूपे किए थे पिलात पिलात रोमान गवर्नर रूपे थे से किए रोमियो कहले किए जड़े विजाती विजाती गवर्नर भाव थिला बेले सेते बेले को जीशुख्रीष्ट को धरी पिलातों निकट को नेबे पिलात हेरोदों निकट को पठाइबे हेरोद पुनर्बार पिलातों निकट को पठाइबे जीशुख्रीष्ट को सेते बेले जीशु पिलातों सम्मुख रे ठिया होइतिबे पिलातों सम्मुख रे ठिया होइतिबे सेते बेले पिलात कहिबे एहांकोठारे कोनोसी दोष मु पाउ नाही एहांकोठारे मु कोनोसी दोष पाउ नाही सेते बेले लोक माने कोन कहबे जोहन लिखित सुसमाचार आम समस्त बाइबल देखू जोहन लिखित सुसमाचार 19 अध्याय 7 पद जोहन लिखित सुसमाचार 19 अध्याय 7 पद जोहन लिखित सुसमाचार 19 अध्याय 7 पद जिहुदी माने तांको उत्तर देले आमानकर गोटे व्यवस्था अच्छी से व्यवस्था अनुसार जे प्राणदंडर योग्य कारण से निजको ईश्वर को पुत्र बोली कही अच्छी जिहुदी माने कौन कहते पिलात कहते यहाँ कौन दोष पाऊ ना यहाँ कौन दोष देखा जाऊ ना एम कौन कहते जिहुदी माने कौन कहते आमार गोटे व्यवस्था अच्छी से व्यवस्था गोटे नियम अच्छी कौन कहले व्यवस्था अनुसार से प्राणदंडर योग्य कारण से निजको ईश्वर को पुत्र बोली कही अच्छी से निजको ईश्वर को पुत्र बोली कही अच्छी से प्राणदंडर योग्य मरणदंडर योग्य बोली जिहुदी माने कहते सेते बेले कौन है जड़े रोमियो गवर्नर भाव में पिलात अच्छा जड़े विजाती रूपे एक कथा शुणी से कौन कर देखु 8 पद से पिलात एक कथा शुणी अधिक भीत हेले क्यों कथा शुणी से ईश्वर को पुत्र बोले शुणी पिलात अधिक भय कले अधिक भीत हेले जड़े गवर्नर भाव में अच्छा जड़े पिलात ही ईश्वर को पुत्र जीशु को शुणी भय कले आ साधारण लोक माने साधारण विजाती लोक माने ईश्वर को पुत्र जीशु कहले से माने भय करेंगे ना कि सेतिपाई मार्क कौन कहते ईश्वर को पुत्र जीशु बोली कहवा परे आम देखी था जीशुख्रीष्ट को ईश्वर को पुत्र रूपे देखाइबा परे चेष्टा करथिबा परे मार्क लिखित सुसमाचार आमको जनाए मार्क लिखित सुसमाचार मार्क जीशु को क्यों प्रकार देखा ईश्वर को पुत्र भाव में देखा यही मार्क लिखित सुसमाचार आहरी आम देखिले ये ईश्वर को पुत्र तेणु ईश्वर को दिबा सामर्थ्य ईश्वर को दिबा क्षमता ईश्वर को दिबा अधिकार यहाँ को मध्य अच्छी ईश्वर को दिबा सामर्थ्य ईश्वर को दिबा शक्ति जीशु कोठार अच्छी से जीशुख्रीष्ट कौन कले अनेक आश्चर्य कार्य कले अनेक अद्भुत कार्य कले अनेक सुस्थता कार्य अनेक को सुस्थ कले कष्ट भोग कले क्रूसीय मृत्युवरण कही मार्क जीशुख्रीष्ट विषय एक 16 गोटी अध्याय से कहते एक मार्क लिखित सुसमाचार रे 16 गोटी अध्याय अच्छी अति छोट माने अति छोट सुसमाचार भाव में आमको देखा जाए केवल 16 गोटी अध्याय अच्छी आम मैंने ध्यान सहकारे गोटे 2 घंटा 3 घंटा आम मैंने बसिले ये 16 गोटी अध्याय आम मैंने पढ़ी दे था ये 16 गोटी अध्याय मैंने ध्यान करी था तेणु 2 घंटा 3 घंटा समय देले मैंने सुसमाचार पढ़ी दे था छोट सुसमाचार रूपे 16 गोटी अध्याय रूपे मार्क लिखित सुसमाचार आमको देखा जाए 16 गोटी अध्याय मार्क अधिक रूपे कौन कहते कहले आश्चर्यकर्म विषय रे अद्भुत कार्य विषय रे सुस्थता विषय रे अधिक रूपे से कहते अल्प 3 गोटी 4 गोटी दृष्टांत ही लिखिथे आ समस्त अधिक रूपे आश्चर्यकर्म विषय मार्क कहते कारण यह विजाती मानक निमंते तेणु से आश्चर्यकर्म विषय बरणी दे कहते अनेक विषय आहरी मैंने देखिले मार्क अद्भुत कर्म उपरे आश्चर्य कर्म विषय अधिक रूपे कहते माथ्यू उपदेश विषय अधिक रूपे कहले जीशु शिक्षा अधिक रूपे कहला पर देखिलु ये आश्चर्य कर्म अद्भुत कर्म उपरे अधिक रूपे हाइलाइट करबा पर अधिक रूपे फोकस कला पर हमने देखि था
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବିବରଣୀ ସହକାରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ସେ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବିଷୟରେ, ସେ କରୁଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ସହକାରେ ଲେଖାଇଲେ ମାର୍କ। ତେଣୁ ଏକ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏକ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପଢ଼ିଲେ ଆମମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣିପାରିବା। ମାର୍କ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲେଖାଇଲେ। ଏହା ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପଛରେ ଥିବା ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କ କିଏ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ। ସେହିପରି ସେ କେବେ ଲେଖିଲେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 55ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 66 ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ସେ ହିଁ ଲେଖିଲେ ପିତରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହି ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ କାହା ନିମନ୍ତେ ଲେଖିଲେ, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ। ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନୁହେଁ, ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲେଖିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଏହା କହିବା ନିମନ୍ତେ ଲେଖିଲେ କହି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଥା ହେଇଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶ କ'ଣ କହିଲେ, ମାର୍କ କିଏ, କେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ, କେଉଁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲେଖିଲେ, କ'ଣ ଲେଖିଲେ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଏବେ ଆମମାନେ ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଯିବା। ଏଥିରେ 16 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ଏ 16 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, 5 ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଏ 16 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ 5 ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁ। 5 ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ କ'ଣ କହିଲେ, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦଠାରୁ 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଅଛି। ତାପରେ 40 ଦିନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉପବାସ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଗାଲିଲିକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଗାଲିଲିକୁ ଆସି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବାର ଅଛି। ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ତାପରେ 40 ଦିନ ଉପବାସରେ ପରୀକ୍ଷିତ, ତାପରେ ଗାଲିଲିକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ମାର୍କ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଖାଇଲେ କହିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭୋଗିଥିବା କ୍ଲେଶ ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ, କ୍ରୁଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ, ଆହୁରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କରିନାହାନ୍ତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରୁଥିବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଏହା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, ଏହା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କହିବାର କହିଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଘଟାଇବାର, ଏହା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ। କେତେକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିବେ କହିଲେ, ଆମେ କେବଳ ବାକ୍ୟ କହିଦେବା ଏହା ହିଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହିବା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ମାର୍କ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖାଇଲେ କହିଲେ, ଏକ ସେବକ ରୂପେ, ପରିଚାରକ ରୂପେ ଦେଖାଇଲେ। ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଭୋଗିଲେ, କୃଷି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେବା ମଧ୍ୟ କଲେ, ଅନେକଙ୍କର ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ସେ ଘଟାଇଲେ। ସେବକ ରୂପେ, ପରିଚାରକ ରୂପେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦେଖାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 45 ପଦ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 45 ପଦ। ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖୁ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 45 ପଦ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 45 ପଦ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି,
ସେବା କରିବାକୁ ଓ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ? ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଅନେକ ପାପରେ ଥିଲେ, ଅନେକ ଅପରାଧରେ ଥିଲେ, ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଘଟାଉଥିଲେ, ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ନିଜେ ମରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଅଛନ୍ତି। ମାର୍କ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ, ଅନେକଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଅନେକଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ମରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ବୋଲି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ କହିଲେ। ଆହୁରି କ'ଣ କହିଲେ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ଜୀବନରେ ପାଇଥିବା କ୍ଲେଶ, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ କହୁଥିବେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶୀୟ ମରଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ମାର୍କ। ସତରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଭୋଗିଥିବା ନିନ୍ଦା, ସେ ଭୋଗିଥିବା କ୍ଲେଶ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମାର୍କ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ତାଙ୍କର ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ, ନିଜର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏହାକୁ ମତିଭ୍ରମ ହେଲାଣି, ଏହାକୁ ମତିଭ୍ରମ ହେଲାଣି। ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ବଡ଼ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏବେ ଏହାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଅନୁଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ପଛରେ ଲୋକମାନେ, ଏ ଯେଉଁଟାକୁ ଗଲେ ସେଟାକୁ ଲୋକମାନେ, ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଲୋକେ ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ, ଏହାଙ୍କ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ମିଟିଂ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଭା, ସବୁବେଳେ ଆୟୋଜନ, ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହେଲାଣି। ଏ ବିଷୟ ଶୁଣି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମନକୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କୁ ମତିଭ୍ରମ ହେଲାଣି, ଇଏ ପାଗଳ ହେଲେଣି। କେଉଁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲେ ସେ ନାଜରିତକୁ ଗଲେ, ସେ ବଢ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଲୋକେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ କି ବଡ଼ର ପୁଅ ନୁହେଁ? ଇଏ ଆଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ନାମ ମରିୟମ ନୁହେଁ କି? ଯୀଶୁଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଧରି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁଚ୍ଛ ଭାବରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କଥା ସେଦିନ ସେହି ପ୍ରକାର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କଥା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ, କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶୀୟ ମରଣ ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ଲେଖିବା ପରି ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମାର୍କ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ଦେଖାଇଲେ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖିଲେ। ଆହୁରି ଏକ ବିଷୟ ମାର୍କ ଲେଖିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ତୁମମାନେ ଦେଖିଲ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ଭୋଗିଥିବା ଦୁଃଖ ଭୋଗ ତୁମମାନେ ଦେଖିଲ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ସୁସମାଚାରରେ ଲେଖିଲେ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବିଷୟରେ କହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି ସେ କହିଲେ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦ। ତତ୍ପରେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୋକ ସମୂହକୁ ନିକଟକୁ ଡାକି କହିଲେ, କେହି ଯେବେ ମୋର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପୁଣି ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋର ଅନୁଗମନ କରୁ। କେହି ଯେବେ ମୋର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋର ଅନୁଗମନ କରୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି
आपण बाप्तिस्म नेबा ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ होउछन्ती कि बाप्तिस्म ने ईश्वर को कार्य करबा ପାଇଁ प्रस्तुत होता आपण को कोथुआ विषय ईश्वर को कृष्ण को अनुगमन करबा ପାଇଁ इच्छा करूछु कि ताहेले प्रथमे बाप्तिस्म निमंते प्रस्तुत होता आपण को थिबा नाम होई पारे, आपण को थिबा सुनाम, आपण को थिबा संपत्ति अधिकार महल जहारे अछि समस्त विषय पासुर जानत कौन कर अच्छे प्रथमे आपण को अस्वीकार करू, आपण को नम्र करू, आपण को नत करू, सर्वदा आपण को नम्र करू आउ आपण क्रूस बहन करू, क्रूस बहन करू केबे बहन करू गोटे दिन नाए प्रतिदिन क्रूस बहन करे तांकर अनुगमन करिवार अछि। जीशुख्रीष्ट को ही दुख आसिला, जीशुख्रीष्ट क्लेश पाइले, निंदा अपमान तांकर अनुगमन करबा पई प्रस्तुत जे आपण माने आपण केउ प्रकार अनुगमन करिवार अछि, आपण को अस्वीकार करि अनुगमन कर, आपण को नम्र करि सर्वदा तांकर अनुगमन कर बोली मार्क लिखित सुसमाचार रे को अछंती। तेणु ख्रीष्ट को दुख कष्ट विषय अनेक विषय आरे कहउथिबे हमने देखिले मार्क लिखित सुसमाचार 9 अध्याय 35 पद, मार्क लिखित सुसमाचार 9 अध्याय 35 पद सेतिरे जीशु उपवेशन करी द्वादश को आह्वान कले ओ सेमाननको कहिले जदि के मो प्रधान आबा को इच्छा करे ताले से समस्तଙ୍କର सान और समस्तଙ୍କର सेवक हेउ। जदि के प्रधान आबा को इच्छा करे ताले से समस्तଙ୍କର सान और समस्तଙ୍କର सेवक हेउ। कोन बसंते समस्तଙ୍କର सेवक हेउ। सेवक मार्क सुसमाचार कहिले सेवक सेवा कार्य विषय से कहते मार्क मध्य सेवा कार्य कले जीशु को मध्य सेवक रूपे से देखाइले। मार्क सेवा कार्य कले सेवक रूपे अच्छा जीशुख्रीष्ट को मध्य एक सेवक रूपे देखाइबा से इच्छा कले। तेणु से कहते जदि कई प्रधान आबा को इच्छा करे ताले से समस्त सान हो समस्त सेवक हेउ। आज सेवा कार्य सेवक कहले मैंने कौन भावुचे कौन भाषे कौन बुझुची ये जगत सेवा कार्य कहले अधिकांश लोक कौन भावती जानिछ सेवा कार्य कहले ईश्वर को वाक्य कहीदेबार ही सेवा कार्य। ईश्वर को वाक्य अन्य मानक कहिबार प्रसंग करिबार भक्तृता कहिबार यह ही सेवा कार्य कही भावुचंती खाली वाक्य कहीदेबार यह ही बड़ क्वालिफिकेशन सेवा कार्य निमंते कही भावी वाक्य कही 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 चली जाते वाक्य कहिबार ही सेवा कार्य अटे कि जीशुख्रीष्ट अपना जीवन में केवल वाक्य शिक्षा देले कि अद्भुत कार्य कर से सेवा कार्य कले ना कि लोक मान निकट से सेवा कार्य कले ना कि पाउल केवल वाक्य कहीदेले सेवा कार्य कले ना कि मार्क केवल वाक्य प्रचार कले सेवा कार्य कले ना कि जीशुख्रीष्ट सेवा कार्य कले पाउल सेवा कार्य कले मार्क सेवा कार्य कले। आज आम माने केवल वाक्य कहीदेवाटा ही केवल भक्तृता कहबार प्रसंग कहबार ही सेवा कार्य भाविबा कि नाही। प्रिय माने सेवा कार्य कहले ता पत्थर रे हो इटा रे हो माटी रे हो ईश्वर को कार्य जो कार्य हेले मध्य सेवा कार्य अटे। ईश्वर को विषय को जो कार्य आम कले भी ता सेवा कार्य अटे। अधिकांश लोक केवल कहवा इच्छा करती लिखा इच्छा करती ना कहवा केते समय मैंने कहीपर ये लिखार कष्ट। तेणु यह ईश्वर को कार्य नुहे यह सेवा कार्य नुहे लिखार कष्ट से लिखते ना केवल कहवा कहते केतिक पम्पलेट छापार पम्पलेट मुझे सब छापुचे यह ईश्वर को कार्य पोस्टर छापार पम्पलेट बनइबार ये समस्त विषय ईश्वर कार्य अटे। ईश्वर को कार्य सब एवं आम मैंने वाक्य कहूँ पुस्तक परिचय कहूँ अन्य विषय गुड़ाक बाइबल आम आलोचना करुचे अनेक दास माने दासी माने ईश्वर को सेवा कार्य थिबा लोक माने ईश्वर को वाक्य विषय आलोचना कर अनेक उत्तम उत्तम विषय वाक्य कहते अनेक गीत ईश्वर को वाक्य विषय गीत अनेक लिखुंट अनेक आम देखु से समस्त विषय वाक्य वाक्य अनुसार अच्छे अन्य मानक सेयार करूँ यह ईश्वर को कार्य
ଏବେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଉ। ଅନେକ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ମିଳୁନି ସେମାନଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଉ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ବାକ୍ୟ କହିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଣିଷମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଯିବା କି? ମଣିଷମାନେ ନ ଦେଖିଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଯିବା ନାହିଁ କି? କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖନ୍ତି। ଆମ ନାମ ସେ ଲେଖିଲେ ସେଇଠାରୁ କିଏ କାଢ଼ିପାରିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଆମ ନାମ ଈଶ୍ୱର ଲେଖିଲେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ, ସେଠାରୁ କିଏ କାଢ଼ିପାରିବେ? ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିରିୟସ୍ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମଣିଷମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ସିରିୟସ୍ ଭାବରେ ନେବାର ହାଲକା ରୂପେ ନିଅନ୍ତି। ହାଲକା ରୂପେ ନେବାକୁ ଥିବା ବିଷୟ ସିରିୟସ୍ ରୂପେ ନିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସିରିୟସ୍ ରୂପେ ନେବାର ଅଛି, ହାଲକା ରୂପେ ନେଇଥାନ୍ତି। ହାଲକା ରୂପେ ନେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସିରିୟସ୍ ରୂପେ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳତା ଜୀବନରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସିରିୟସ୍ ରୂପେ ନିଅନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କରିବାର ଅଛି। ଏହା ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ କୁହାଯାଉଛି। ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏ ପ୍ରକାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖୁ, 10 ଅଧ୍ୟାୟ 32, 33, 34 ପଦ ମାନେ ପଢ଼ିବା। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 32 ପଦ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବିଷୟରେ, କ୍ରୁଶ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଥିବ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ। 10 ଅଧ୍ୟାୟ 32 ପଦ, 33 ପଦ, 34 ପଦ। ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଓ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହୋଇ ଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ଅନ୍ତର କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି ସେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛୁ। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେଇ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇବେ, ତାହାଙ୍କୁ କୋରଡ଼ା ମାରିବେ ଓ ବଧ କରିବେ, ଆଉ 3 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଜାତିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସମସ୍ତ ମାର୍କ ସୁସମାଚାରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶ ମରଣ ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏହା ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର ସାରାଂଶ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲୁ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ ଠାରୁ 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା କହିଲେ, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦରୁ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 50 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ ଠାରୁ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 50 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିରେ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି କହିଲେ, ଗାଲିଲୀରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଗାଲିଲୀରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏହି 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲିଖିତ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଗାଲିଲୀ କହିଲେ ଆମକୁ କେତେକ ସ୍ଥାନ ମନେ ପଡ଼େ। ଗାଲିଲୀରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ କପରନାଉମ, ବେଥସାଇଦା, ଖାନା, ଆହୁରି ଗରାସିଓ, ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼େ। ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ନାଜରେତ, କପରନାଉମ, ନାଜରେତ, ବେଥସାଇଦା, କାନା, ଗରାସଇ, ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ଗାଲିଲୀର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ। ସେହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ରୂପେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଅଧିକ ରୂପେ ଫୋକସ୍ କରି ମାର୍କ ଏହି 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ସେ ପ୍ରକାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ, ସେ କେତେକ ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର କପରନାଉମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ। କପରନାଉମକୁ ଗଲେ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରର ପରପାରସ୍ଥ ଗରାସିଓ ମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଗରାସିଓ ଏକ ଗାଲିଲୀ, ବାଇବେଲରେ ଶେଷରେ ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି। 5 ନମ୍ବର ମ୍ୟାପ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ଗାଲିଲୀରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ କପରନାଉମ, ଗରାସୟ, ବେଥସାଇଦା, ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ
ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଗଲେ, କର୍ପନାମକୁ ଗଲେ, ଗରାସଇ ମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ନାଜରେତକୁ ଗଲେ। ନାଜରେତକୁ ଯିବାର କ'ଣ ଘଟିଲା? ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ନିଜ ପୈତୃକ ନଗର, ସ୍ୱଜ୍ଞାତି ଓ ସ୍ୱପରିବାର ବିନା ଭାବବାଦୀ ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ ହତାଦର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାବବାଦୀ କୌଣସିଠାରେ ହତାଦର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସିଠାରେ ଭାବବାଦୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ହେବ ନାହିଁ। କେଉଁଠାରେ ଅସମ୍ମାନ, କେଉଁଠାରେ ଭାବବାଦୀ ହତାଦର ହୁଅନ୍ତି କହିଲେ, କରେକ୍ଟ ରୂପେ କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନିଜ ଗ୍ରାମରେ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଭାବବାଦୀ ହତାଦର ହୁଅନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହା ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଥିଲାବେଳେ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଦେଖାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରେମ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ନାହିଁ, ଅସମ୍ମାନ ପାଇଥାଉ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ, ନିଜ ଘରେ। ନାଇଁ, ମୋତେ ନିଜ ଘରେ, ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ମୋ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ହେଁ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଭାବବାଦୀ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ, ପୈତୃକ ନଗରରେ, ଗ୍ରାମରେ, ନିଜ ପରିବାରରେ ହିଁ ନିନ୍ଦା, ନିଜ ପରିବାରରେ ହିଁ ଅସମ୍ମାନ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ବି ଆମକୁ ସମସ୍ତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି କହିଲେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର କଥା, ବାକ୍ୟ କହିବା ଶୈଳୀ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛୁକ ରୂପେ ଆମେ କହିଥାଉ ବୋଧେ, ନଚେତ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ, ଗ୍ରାମରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ତେଣୁ ସଦ୍ଭକ୍ତି ରୂପେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆସିବାର ଅଛି କ'ଣ? ଦୁଃଖ ହିଁ ଆସିବ, ତାଡ଼ନା ହିଁ ଆସିବ। ନାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ତାଡ଼ନା ଘଟୁ ନାହିଁ କହିଲେ ଆମମାନ ଭକ୍ତି ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ନାହିଁ କହି ଆମମାନେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା 6 ଅଧ୍ୟାୟ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଲେ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ହେରୋଦ ଆନ୍ତିପାଙ୍କ ବିଷୟରେ। 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଗାଲିଲରେ ଘଟିଲା। ହେରୋଦ ଆନ୍ତିପା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପେ ଥିବା ସେ ବିଷୟ, ଗାଲିଲକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପେ 7-8 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିଲେ ବେଥସାଇଦାରେ ଘଟିବା ଘଟଣା। ଏଣୁ ଏହି 9 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗାଲିଲରେ କରୁଥିବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଗାଲିଲରେ କରୁଥିବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ହେରୋଦିଆଙ୍କ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ସେ ପ୍ରକାର 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। 8 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖୁ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ବେଥସାଇଦାରେ ଜଣକ ଅନ୍ଧକୁ ଦୃଷ୍ଟିଦାନ କରିବାର। 9 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିବା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖି ଆସିବେ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଥିଲା। ତୃତୀୟ ଭାଗ ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ, 10 ଅଧ୍ୟାୟ ତୃତୀୟ ଭାଗ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜିହୁଦାକୁ ଯିବେ। ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଜିହୁଦା ସୀମା ଓ ଜର୍ଦ୍ଦନର ପରପାରିକି ଆସିଲେ। ଜିହୁଦା ଜର୍ଦ୍ଦନର ପରପାରିକି ଗଲେ। ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଜିହୁଦା ଜର୍ଦ୍ଦନର ପରପାରି, ତା ତଳୁ ବେଥାନିଆ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ସେହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ହେଉଛି 11 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ ଠାରୁ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 47 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 11 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ ଠାରୁ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 47 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି କହିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନର ଜେରୁସାଲେମକୁ ସେ ଗଲେ। ଶେଷ ସପ୍ତାହ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଘଟିଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶେଷ ସପ୍ତାହର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ ଠାରୁ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 47 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ସମାଧି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଅଧ୍ୟାୟ, 12 ଅଧ୍ୟାୟ, 13 ଅଧ୍ୟାୟ, 14 ଅଧ୍ୟାୟ, 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖୁ, 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ସେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ତାପରେ 12-13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଘୃଣ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ। ସେ ପ୍ରକାର 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ବିଷୟରେ। 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିବାର। 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଫେରି ଉଠାଇବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ହେଲେ ଏଠାରେ ଅତି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ସେ ବିଜାତିମାନେ ଯେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ନା, ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ନା
शेषर मैंने देखिले जीशुख्रीष्ट को क्रूसार्पित करने पर जीशुख्रीष्ट से प्रकार झुलवा अवस्था थिले जड़े सत्सेनापति देखी परिवर्तन हो कौन कहले मार्क लिखित सुसमाचार 15 अध्याय मार्क लिखित सुसमाचार 15 अध्याय 39 पद तांको सम्मुखरे ठिया होता सत्सेनापति तांकर ए प्रकार प्राण देखी कहले सत्य ए व्यक्ति ईश्वर को पुत्र थिले। आरंभर मार्कंकर उद्देश्य कौन जीशुख्रीष्ट ईश्वर को पुत्र कहवाई इच्छा करते से वाक्यटा सफल है देखिलु शेष में मार्क लिखित सुसमाचार 15 अध्याय 39 पदरे से देखिए सत्सेनापति कहते सत्य ए व्यक्ति ईश्वर को पुत्र थिले कहे प्रिय माने मार्क लिखित सुसमाचार आउरी गोटे वाक्य माने आउरी गोटे विषय में आलोचना करी शेष करवा मार्क लिखित सुसमाचार रे मार्क अधिक रूपे आ एक विषय को मध्य से कनसेंट्रेट कला पर आम देखी था जीशु जीवन में कौन से विषय कहले मार्क लिखित सुसमाचार प्रथम अध्याय आम पढ़ी पढ़ी गले से विषय आम देखी था अन्य सुसमाचार अन्य पुस्तक से प्रकार आम देखी न था किंतु ए सुसमाचार गोटे विषय मैंने देखी था कौन कहले मार्क लिखित सुसमाचार प्रथम अध्याय 12 पद से क्षण आत्मा तांको प्रांतर को घेनी गले 18 पद से क्षण जाल छाड़ी तांकर अनुगमन कले से प्रकार मैंने देखिले 28 पद से संबंधी समाचार तत्क्षणात गालील चतुर्दिगस अंचल व्यापी गला 29 पद तत्पर से माने समाज गृह बाहरी जाकोब जौन सहित से क्षणी सीमोन आंद्रिय गृह को गले से क्षणी सीमोन शाशु ज्वर सज्जागत थिले आउ से माने से क्षणी कथा जीशु को जणाइले 35 पद पहांदिया समय अंधार थाउ थाउ से उठी बाहरी गले कौन पढ़ुछु एठारे माने मार्क अधिक रूपे कनसेंट्रेट कले जीशु को जीवन रे जीशु जने सेवा कार्य करवा कार्यकारी जने सेवक रूपे जीशु को देखाइले सेवक कौन करे से रेस्ट नेब कि सेवक रेस्ट निये ना कौन आम देखु से क्षणी से स्थान आवेग स्थान को से क्षणी जीशु को जीवन रे केउठारे विश्राम अच्छे केउठारे विराम अच्छे कहतु केउठारे से रेस्ट नेले नो रेस्ट नो लेट और शीघ्र से क्षणी शीघ्र सांगे सांगे से प्रकार मार्क लिखित सुसमाचार प्रथम अध्याय 38 पद से जीशु से कहले आस आने अन्य स्थान को अर्थात निकटवर्ती बड़ बड़ ग्राम को जीवा सेठारे मध्य मु प्रचार करी कारण से उद्देश्य मु बाहरी अच्छे जीशु कौन कहते आस आम निकटवर्ती बड़ बड़ ग्राम को जीवा से क्षणी सांगे सांगे आस आम जीवा गोटे स्थान आउ गोटे स्थान गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को माने मार्क लिखित सुसमाचार रे जीशु को जीवन को से कनसेंट्रेट कले जीशु को जीवन को से ऑब्जर्व कले आउ पाखर रही देखिबा व्यक्ति रूपे पवित्र आत्मा तांको द्वारा लेखा होचंती कौन से क्षणी जीशु अपना जीवन रे रेस्ट नहीं नांती समय को वृथा क्षेपण करना से क्षणी संगे संगे गोटे स्थान आउ गोटे स्थान तांको जीवन से खाली रे दिबा परे हमन देखा जाए नहीं प्रिय खाली रे दिबा परे से देखा जाए ना मार्क लिखित सुसमाचार रे मार्क जीशु ख्रीष्ट को से प्रकार देखाइले आज हम माने समय को क्यों प्रकार क्षेपण करूछ असार रूपे क्षेपण करूछ कि केतेक लोक कहते समय मोर बीतु नाही समय मोर किपर बिताई मु जानी पारु नाही केतेक लोक टीवी देखती केतेक लोक सर्वदा मोबाइल देखती समय मानकर क्षेपण हो नाही ए प्रकार असार रूपे क्षेपण करिवो कि ए प्रकार कहबा लोक मान ए प्रकार असार रूपे क्षेपण करतवा लोक मान को देखिले हमन को क्रोध आसे राग आसे कौन से मन समय को ए प्रकार व्यवहार करूछंती जीशु ख्रीष्ट अपना जीवन रे समय को बहुमूल्य जानी अति शीघ्र से क्षणी शीघ्र गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को जाए ईश्वर को सेवा कार्य करने माने देखी था प्रिय माने समय काल मंद अटे तेणु अज्ञान पर न होई ज्ञान पर आचरण कर अज्ञान पर आचरण न कर समय को वृथा करे ज्ञान रूपे आचरण करू काल मंद अटे
ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଘରକୁ ଆସିବ କି? এই ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ, এই ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ରୂପେ ବଞ୍ଚିବା ଜୀବନ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କାଳ ସମୟ ମନ୍ଦ ଅଟେ, ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ପରି ନ ହଉ, ଜ୍ଞାନୀ ପରି ହଉ, ଜ୍ଞାନୀ ପରି ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କେଉଁ ପ୍ରକାରେ? ଏବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ବସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ଏହା ସମୟକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଅଛି ବସି ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, 10 ଜଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହିବା, ଲେଖିବା ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଅନେକଙ୍କୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଅନେକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରାଇବା। ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟକୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ସମୟକୁ ବୃଥା ରୂପେ ଆମେ କ୍ଷେପଣ ନ କରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖିଲୁ। ଏବେ ସମୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ଶିଖିଲେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଯାହା ଶିଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆମେ ଶିଖିଲୁ, ଆଜି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ଆହୁରି ନୂତନ ନିୟମର 25ଟି ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକ ସମସ୍ତ ଆମେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବା, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମୟ ଦେଲେ, ତା କେବେ ବି ବୃଥାରେ ଯିବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ, କେବେ ବି ବୃଥାରେ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟ ଦେଇ ଶୁଣିଥିବା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଏ ବାକ୍ୟ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦେଉଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶେଷ କରୁଅଛି।